تو چلے آپ دوسری کشو ہو رہی ہے لیکن بات ابھی ہم وہی کنٹینیو کریں گے اپنے خاندان کے بزرگوں کی، اچھے دور کی، اور آپ ذکر کرتے زکریا ماموں کا۔ تو زکریا بھائی کی یہ جو خوبی یہ تھی کہ وہ چیزوں کو جو پڑھتے تھے، فلسفہ انہوں نے پڑھا تھا، ان کا جو تھا جو شاید لوگوں نے بتایا وہ چیزوں ان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا تھا، وہ اب زندگی ان کی غربت میں گزری ہے، لیکن جب جو چیز رہتے تھے خاص طور پر ان کے پین، ان کی پینسلیں اور جو چیزیں اس قسم کے قلم وغیرہ ہوتے لیتے تھے تو وہ بہت کوالٹی کی چیزیں ہوتی تھی۔ کتاب بھی جو ہے اوریجنل خریدا کرتے تھے، اچھا، اوریجنل بکس ہی، اور کافی زمانے میں چونکہ فیض آباد میں رکھنے کی جگہ نہیں تھی اور بعد میں ان کے بچے اتنے بڑے نہیں تھے ورنہ تو رکھی، تو ان کے پاس فلاسفی کی اوریجنل بکس تھیں تو وہ فلسفہ پڑھتے تھے۔ دوسری چیز یہ کہ ان کی جو ذہانت، جو وہ کہتے تھے کہ لاجک انہوں نے پڑھی، تو انہوں نے ایک دفعہ مجھے کہا تھا کہ تم کچھ بھی پڑھو، کسی سائڈ میں جاؤ، لاجک ضرور پڑھنا، اس لیے لاجک آپ کو یہ سکھاتی ہے کہ آپ کسی چیز کو جس سے آپ بلیو کرتے ہیں اس کو صحیح درست کیسے ثابت کرنا ہے۔ تو ان کی یہ صلاحیت تھی کہ اس گلاس کو وہ موٹر سائیکل ثابت کر سکتے تھے منطق کی طرح سے، اور آپ کے پاس جواب نہیں ہوتا تھا کہ کئی دفعہ ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے، اسی لیے شاید کسی نے تذکرہ نہیں کیا زکریا بھائی جب باہر کھڑے ہوتے تھے تو زیادہ تر لڑکے ہوتے تھے، نوجوان لڑکے ہوتے تھے ان کے پاس بات کرتے تھے، اچھا، اور وہ جو ہے اسی قسم کی بات کرتے تھے، لوگ دلچسپی سنتے تھے ان کی باتیں، تو ان کی کافی اس طرح کے لوگ ہوتے تھے۔ تو میں نے تو ان کے دیکھا تھا نا، باہر کھڑے ہوئے بہت سارے لڑکے آگے کھڑے ہوئے، وہ سوال ان سے بعض اوقات لڑکے جو ہیں بہت بےہودہ قسم کے سوال پوچھتے تھے، لیکن اس کا جواب بھی وہ دیتے تھے نا، تو یہ نہیں کہتے تھے کہ تو کیا ہے میں جواب دوں، لیکن جواب دیتے تھے کہ وہ آئندہ بدتمیزی ان سے کبھی نہیں کرتا۔ صحیح۔ لیکن یہ ویسے ان کی خاص بات تھی کہ نہ صرف کہ مجھے فیملی کے انٹرویوز میں کافی لوگوں سے معلوم ہوا جو ان کے احسانات تھے ان کے اوپر بتائے لوگوں نے مجھے، جب میں توقع بھی نہیں کر رہا، فیملی سے باہر بھی جیسے میں سمجھتا ہوں کہ سائنس دائز کو کھڑا کرنے بڑا ان کا ہاتھ تھا عزیز صاحب، اور ان کا آفس جو تھا پتہ نہیں کتنے عرصے تک اس قسم کے لوگ کرتا رہا، اللہ ان کی مغفرت کرے، اور کافی ماشاءاللہ ان کا علم تھا سارا۔ جب میری جو ساری تعلیم کا ان کا جو خرچہ انہوں نے اٹھایا تھا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب مجھے ایسی جاب ملی کہ مجھے کلیریکل جاب ایک اچھی وہ پیسے والی جاب تھی مل رہی تھی، تو انہوں نے منع کیا مجھے، کہتا تمہیں کوئی فکر، پیسوں کی فکر تمہیں نہیں کرو، جب تک تمہیں جاب نہیں ملتی میں ہوں نا تمہارے لیے۔ تو انہوں نے سارا ہمارا اسکول سے لے کے یونیورسٹی تک کا ایم ایس سی کرنے کے بعد انہوں نے خرچہ اٹھایا تھا۔ حالانکہ اگر آپ جان دیں تو ان کی آمدنی اتنی نہیں تھی، جی، آمدنی ان کی زیادہ اتنی آمدنی نہیں تھی، لیکن وہ کہتے تھے کہ کیونکہ ان کی ہمارے ابا سے بہت زیادہ عقیدت تھی، وہ کسی ایک کو پڑھا لکھا مانتے تھے تو ابا کو مانتے تھے۔ ہمارے گھر میں یہ اختلاف یہ تھا کہ مولانا مودودی زیادہ قابل ہے کہ ہمارے ابو ذرا ندوی زیادہ قابل ہے، تو ان کا وہ تھا کہنا کہ مولانا مودودی کو کچھ نہیں پتا جو ماموں کو پتا ہے، وہ تو اسی لیے ان کے بھائی وغیرہ ناراض رہتے تھے، کہتے ہیں کہ ہمارے ماموں کو جو ہے وہ نہیں آتا جو مولانا مودودی کو آتا تھا کہ اپنی چیزوں کو پریزنٹ کیسے کرنا ہے، اپنے آپ کو کیسے، وہ نہیں آتا ان کو، لیکن قابلیت میں کہنا ان کا کوئی ثانی نہیں تھا، تو وہ ہمیشہ ان کو اوپر ہی رکھتے تھے۔ دوسری چیز زکریا بھائی جو تھے نا، جو ہم نے تو دیکھا تھا پریس میں تھا، بنس روڈ میں پریس تھا، تو میں جب انٹر کر رہا تھا تو ہمارا ایس این کالج میں تھا، تو میں اکثر پریس میں آ کے بیٹھتا تھا، تو بڑے بڑے لوگ جیسے کہ مثال کے طور پر وہاں یونیورسٹی میں نہیں تھا این ای ٹی پاس تھی، تو این ای ٹی کے اسٹوڈنٹ، کراچی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ آتے تھے، میں سمجھتا نہیں تھا یہ کون ہے، تو ایک دفعہ مجھے یہ آیا کہ کچھ لڑکے جمعیت کے تھے، جب اندازہ لگا کہ یہ کسی پارٹی کے اسٹوڈنٹ ہیں، تو وہ کچھ لکھ کر لائے تھے اس کے لیے، تو انہوں نے ان کو دکھایا، تو انہوں نے کہا کہ کس نے لکھا ہے، تو انہوں نے بتایا فلاں لکھا، تو کہتے کہ یہ تم اعجاز شفیع گیلانی سے لکھواؤ، وہ اچھا لکھتا ہے۔ اچھا، ہاں، اعجاز شفیع گیلانی سے لکھواؤ، سے وہ، ہاں وہ بھی اعجاز شفیع گیلانی سے آتے، میں پہچانتا تو نہیں تھا کہ وہ کون ہے، لیکن ان کے دفتر میں سب جمعیت کے وہ آتے تھے لڑکے جو مشورہ لینا، کوئی پریس چھپوانا، تو مفت میں چھپائی ہوتی تھی وہاں سے، وہاں پر پریس میں آتے تھے۔ دوسرا یہ جو ہے کہ آپ یہ غور کریں کہ ان کا کوئی مزدور ان کو چھوڑ کے نہیں جاتا تھا۔ اچھا، جب اس کو اچھی جاب ملتی تھی تو بتاتا تھا، تو خود کہتے تھے چلے جاؤ، ہم تمہیں اتنا نہیں دے سکتے، تمہاری مل رہی تمہارا روزی کا معاملہ ہے،
تو وہ آپ کہہ رہے ہیں تو ہم چلے جاتے تھے، اس لیے کہ اس زمانے میں جو تھا، اگر آپ نے تو شاید نہ دیکھا ہو، وہ پریس جو ہوتا تھا واقعی وہ پریس کرتا تھا. آپ کا پریس تو ایسے پریس نہیں کرتا، پرنٹ کرتا وہ، تو وہ اس میں یہ ہوتا، پریس ہوتا تھا کہ ایسی ڈھولکی جیسا ہوتا تھا. اچھا، اور اس میں جو ایک آئیلیٹس ہوتے تھے اس پہ ورڈز لکھ لکھ کر کے وہ بنائے جاتے تھے. تو وہ آئیلیٹ اس کے اوپر ایک چلتا تھا تو اس پہ انک آتی تھی، وہ آگے ادھر دوسرے پہ کاغذ لگا ہوتا تھا، وہ جا کر کے اس پہ جا کے پریس کرتا تھا تو اس پہ چھپ جاتا تھا. تو وہ آرٹ جو ہے جو تھا، انک کتنی لگانی ہے، پریشر کتنا دینا ہے، وہ اس کی جس کے پاس آرٹ ہے اس کی تنخواہ ہمیشہ زیادہ ہوتی تھی. تو اس سے پہلے کہ میں آپ کے کالج ایز اے پروفیسر آؤں جہاں آپ ظاہرہ آپ نے کوئی بچپن سے خواب نہیں دیکھے تھے استاد بننے کے، اور جو کہ انجینئرنگ داخلہ نہیں سکا، میری طریقے سے ہم دونوں ایک ہی کشتی کے سوال. تو ذرا کچھ اگر تھوڑی سی ہم باتیں کر لیں کہ جب آپ یونیورسٹی میں آئے تو بڑا بھرپور دور نہیں تھا وہ؟ بہت بھرپور، بہت خوبصورت دور تھا. جس زمانے میں گیا ہوں 1968-69 میں گیا ہوں، 69 میں گیا ہوں، ٹھیک ہے، وہاں پر انٹر کرنے کے بعد. تو وہاں پر جو ماحول تھا بہت دوستانہ تھا، ماحول ہوتا تھا دوستانہ. دیکھیں الیکشن ہوتے تھے، میں یاد بیان کرتا ہوں، الیکشن ہوتے تھے تو ہم لوگ کا جو ہے خاندانی طور پہ، جمعیت جماعت کے طور پہ، چاہے ہم اس کے ممبر ہو نہ ہو، لیکن ان کو سپورٹ کرتے تھے. تو ہم لوگوں کا اس زمانے میں بڑا فخر سے وہ کالا گاؤن پہنتے تھے، اس لیے کہ یہ کوئی زمانے میں بہت کم پابندی تھی کہ آپ پہن کر آئیں، لیکن پابندی تھی لیکن فخر سے پڑھتے تھے. تو جب الیکشن ہوتے تھے تو ہم پارٹیوں کے یہاں سے لے کر کے یہاں تک کے ان کے بیچ وغیرہ لگائے جاتے تھے. اپنی پارٹی کا اجلاس ہوتا تھا اس میں جاتے تھے. بحث مباحثہ ہوتا تھا. تو اس زمانے میں مباحثہ سے زیادہ جس میں ہم نے بڑا پارٹیسپیٹ کیا اس زمانے میں سوشلزم اور اسلام پہ بہت مباحثہ تھا. اچھا، وہ ہمارا ایک دوست تھا، ہمارا کلاس فیلو بھی تھا، وہ سوشلسٹ پارٹی کا تھا. ہمارا بہت اچھی دوستی تھی، ساتھ کھانا پینا بہت ہوتا تھا. منیر پرویز نام تھا، وہ امریکہ میں سیٹ ہے وہ صاحب. تو وہ سیٹ ہوتا تھا تو ابھی سے بحث ہوتی تھی تو وہ اتفاق سے اس کی نالج شاید اتنی زیادہ نہیں تھی. زکریا بھائی سے بات چیت کی وجہ سے ہمیں سوشلزم کا کچھ خاصا پتا ہوتا تھا. اچھا، ہاں ہوتا. تو اس نے طے کیا کہ وہاں پر ایک جو ہے کوئی تمہیں قائل کرنے کے لیے کوئی ایک ان کا جو ہے اچھا مائنڈ آئے گا، بات کرے گا مجھ سے. تو آرٹس لابی میں گئے، ایک جگہ بیٹھے گئے، سب آئے بیٹھے، کئی لوگ تماشا دیکھنے آئے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، میں آپ سے بات کرنے کو تیار ہوں، لیکن آپ لوگوں کے پاس بات میں کچھ نہیں رکھا ہوا ہے. بورژوا فلاں 3-4 الفاظ میں بتائے، یہ مت استعمال کریں، آپ نہ استعمال کریں. اگر آپ مجھ سے کہتے ہیں کہ کون سے الفاظ جو اسلام کے متعلق میں استعمال کروں، میں وہ نہیں استعمال کروں گا. وہ آج سے چھوڑ کے کہنا کے بغیر ہم بات کیسے کریں گے؟ اور کیا اس کے بغیر بورژوا تو پھر خیر بورژوا کے اوپر بحث ہوئی. لیکن خیر اس بحث میں تو خیر کوئی کسی کو نہیں کر سکتا. آپ کے دور میں کافی ٹیلنٹڈ لڑکے تھے وہاں پہ یونین وغیرہ میں. یونین میں بہت زیادہ. جیسے ہم لوگ جب گئے تھے تو اعجاز شفیع گیلانی صدر کا الیکشن لڑ رہے تھے، صدارت کر رہے تھے، اتنی عمدہ تقریر کرتے تھے. ایک ان کے زمانے میں تھے قاری الیاس، سیکرٹری کا الیکشن لڑتے تھے. تو ان کی بڑی خوبی میں نے دیکھی کہ وہ عرب اسٹوڈنٹ ہمارے بہت ہوتے تھے، جس میں سعودی اور گلف اسٹیٹ کے ساتھ. تو عرب اسٹوڈنٹ کے اندر عربی میں کھڑے تو زبردست عربی میں تقریر کر رہے ہیں، عربی میں تقریر کر رہے ہیں، اور ادھر جلسے میں اردو میں تقریر کر رہے ہیں. تو بعد میں ان سے پتا کیا گیا تو کہنے لگے وہ بیسیکلی وہ پاکستانی نیشنل نہیں تھے، وہ عمانی نیشنل ہے. اچھا، عمانی نیشنل ہے. تو کیونکہ زیادہ عرصہ اسکولنگ ان کی یہی پاکستان میں ہوئی تو وہ تھے. پھر وہ تھے یہ تو جمعیت کی سائڈ ہوگی تو اس کے مخالفین میں کوئی نمایاں نام تھا؟ مخالف نام کا نام میرے ذہن سے نکل گیا. وہ لبرلس کے تھے. ایک تو ابھی آتے ہیں ذہن سے نکل گیا وہ نام تھے. اگر آپ لیں یہ جو ایک جو تھے جو انگلینڈ میں جا کر کے دہریہ ہو کے مرے، کیا نام تھا وہ تھا، وہ بھی آتے تھے. نام میرے ذہن سے نکل گیا ان کے. لیکن بہت سارے حالانکہ اس زمانے میں بہت زیادہ سوشلسٹ اسٹوڈنٹ سے بڑی دوستی تھی. مار پیٹ ہوتی تھی؟ نہیں. اچھا نہیں، یہ جیسے مار پیٹ اگر ہوگی نا، جیسے ہمارا یہ طے ہوتا تھا اگر اسمبلی ہوتی تھی مار پیٹ اگر ہونی ہے تو یہ طے تھا کہ اگر جمعیت والے اس کو ماریں گے تو میں بچاؤں گا، وہ NSF والے اس کو ماریں گے تو میں بتاؤں گا، وہ مجھے بچائے گا.
तो ऐसे बहुत सारे हम लोग दोस्त थे। अच्छा अच्छा अच्छा, इसलिए कि मैं शोबे में इस वजह से जमीयत की ब्लैक लिस्ट में भी था, अच्छा। इसलिए कि मेरे दोस्त जो थे ना, जैसे मुनीर परवेज से हमारा बहुत ज्यादा, उनके वालिद साहब जो थे वो भी मशहूर कम्युनिस्टों में थे, स्कूल के कॉलेज के प्रिंसिपल थे। और इस तरह से ज्यादातर, जैसे ये रहमान मलिक साहब थे मरहूम, ये भी थे, ये अपना दूसरे टाइप के थे, ये नजरियाती नहीं थे, ये सियासी थे। इसलिए कि आपने देखा होगा कि वो पार्टियां बदलते रहे उस जमाने में, पार्टियां वो थे। और एक कौन बलोच साहब थे, बलोच आखिर नाम याद रह गया, तो उनका सबसे बड़ा लतीफा था, इलेक्शन हुआ, सदर के इलेक्शन में लड़े, तो उनको 8 या वोट मिले। अच्छा। 8 या 10 वोट मिले। उन्हें तकरीर वकील करने पर, तो तीन चीज मुझे आज तक याद है। उसने कहा जामा कराची में सिर्फ 8 लोग ऐसे हैं जो समझदार हैं और वो होशमंद लोग हैं, बाकी सारे ऐसे ही हैं। शुक्र है कोई गाली वाली तो खैर तर्जुमे नहीं दे सकते थे ना वो, तो गालम का उसका रवाज नहीं था, ये रवाज जो है ना बाद में ही आया है। मगर वो नारे तो लगते थे एक दूसरे के खिलाफ। हाँ, सब्ज है सब्ज है, एशिया को सब है, सुर्खों ने दाना डाला, फला डाला डाला, हरे हरे तोतों ने सारे दाने चुग लिए, इस तरह कोई नारा था। तो अरे अच्छा। तो इत्तेफाक से जब आप आए उस्तादी के शोबे के अंदर, हाँ, तो बहसत शागिर्द भी आपने अपने उस्ताद देखे, बहसत उस्ताद आपने अपने कुली की देखे, अपने आप को देखा, क्या आपने म्यार में फर्क देखा उस्तादों के? देखिए मैं बताता हूँ, मैं ईमानदारी की बात करता हूँ, जो हमारे उस्ताद थे हम लोगों के मुकाबले में अपने टाइम पे म्यार में और अपनी कमिटमेंट में बहुत अच्छे थे। मैंने तो अपनी जिंदगी पूरी कोशिश की कि जब मैं जितना भी कमिटमेंट मैं रख सकूं करता रहा हूँ, किया है मैंने। लेकिन उसके बाद से जब ये एक सिलसिला ये हुआ ना कि ये टीचिंग एक जॉब है, तो ये जो फलसफा आया टीचिंग जॉब है, उस जमाने में हम लोग टीचिंग में जाते थे, जॉब नहीं होती थी, हम उस्ताद बन के जाते थे और उस्ताद की बहुत इज्जत होती थी। मैं आपको बताऊं, मैं क्योंकि हालांकि मेरा टिल्ट था इस तरफ राइट साइड के ऊपर, लेकिन अगर आपको याद होगा एक जमाने में इलेक्शन हुआ था तो कराची यूनिवर्सिटी में एक बड़ा हंगामा हुआ था। डॉक्टर तबीर साहब वाइस चांसलर थे, तो इलेक्शन हुआ एनएडी में और यहाँ पे साथ हुआ इलेक्शन, तो एनएडी में भी कुछ ऐसा मसला हो गया। तो एनएडी का एक ग्रुप जो है जिसमें जो लोग जो थे, एक नाम बलूचिस्तान के लीडर थे, वो सब स्टूडेंट थे और वो सरदारों के बच्चे थे, एक दो के नाम मुझे याद है, एक बोरो एक शीरी, बाकी और भी बहुत सारे थे। तो वो उन्होंने जनाब अली, उन्होंने वो जो फिजिक्स डिपार्टमेंट में उन लोगों ने आने के बाद, जो फिजिक्स डिपार्टमेंट में काउंटिंग का प्रोसेस चल रहा था, तो वो उसके अंदर आके उन्होंने सबको होस्टेज बना दिया। उनके पास 5-6 स्टूडेंट थे, क्लाशन को गर्द वगैरह हर किस्म की, उसको हमने जो जिंदगी में वही देखी थी उसके अंदर। तो उसके अंदर उन्होंने फिर बहुत लंबा किस्सा नहीं है बजाय, फिर उन्होंने जनाब अली और पुलिस आ गई, पुलिस ने वो जो है वो फायरिंग और शेलिंग करनी शुरू कर, तो शेल फिजिक्स में अंदर आने लगे। तो अब उसके बाद जो है वो उन्होंने कुछ टीचर्स को होस्टेज बनाया, तो उसने होस्टेज बनने वालों में मैं खुद था, इसलिए कि बहुत ज्यादा वो गेस थी, तो हमने कहा बाहर निकलते हैं, इनके साथ कहीं खिसक लेंगे बाद में। तो बाकी किस्सा मैं शॉर्ट करता है, इसमें बड़ा दिलचस्प कैसे हुए थे कि वो जो है ना, जब अगर आपने फिजिक्स डिपार्टमेंट देखा हो तो फिजिक्स डिपार्टमेंट से कॉरिडोर से मैथमेटिक्स आती है, मैथमेटिक्स के बाद नाला है, नाले के बाद मस्जिद है। तो मस्जिद के पास जब वो ग्रुप पहुंचा वहां पर, तो किसी ने उसी में से ये अफवाह उड़ा दी कि जमाती जो है मस्जिद में है। मस्जिद तो बनी नहीं थी, बन रही थी, जमाती मस्जिद में असला लेके हैं, तो वो एकदम से सब वहीं पर रुक गए। तो एक वाकई ये हुआ कि वो जब रुक गए तो असातिज़ा की थी जो उस हालत ये थी, तो भेड़ बकरी में तो कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, तो समझ में नहीं आ रहा। 4 स्टूडेंट थे, 15-20 टीचर से। तो उसने कहा कि किसी ने कहा कि सर हम लोग जो है ना असातिज़ा का बड़ा इज्जत करता है, लेकिन अगर कोई इधर से उधर गया हम गोली मार देगा। नहीं, वो इज्जत से गोली मारेगा ना, ऐसे गोली मारेगा ना। तो एक से वसीम बागी साहब साइकोलॉजी के प्रोफेसर थे, नहीं वो इस पाकिस्तान से होकर आए थे, बहुत सारे, वो ढाका यूनिवर्सिटी में थे, तो वो उसमें आए थे। उन्होंने जनाब घर वाले जिसने कहा था उसने परिवार पकड़ लिया उसका,
हमेशा ना तो अपने अब बाकी भी ऐसी इज्जत करता, गोली मार देता उसको, अब उन्होंने झटका दे के दूसरी गन छीनने शुरू कर दिया। अब तो लोगों ने बीच बचाव किया, उनके लोगों ने बीच बचाव किया, तो बहुत फिर पता ही लगा कि, तो मैं जैसे बताया था अपना कि वहां से फिर हम ये कराची यूनिवर्सिटी में तसादम हुआ बंगाली का बलूची के साथ। हाँ, बंगाली के बलोची से आता हुआ था। अच्छा, जब वो वहां से आगे निकले तो बहुत दूर के बाद जब गए तो एक उनमें से जो हॉस्टल बनाने वाले में एक लड़का आया मेरे पास, कहने का सर आप, हमारा स्टूडेंट था, वो तो मुख्तलिफ पार्टी का था, ये सब का था, उसने कहा आप यहाँ से चले जाए। मैंने कहा भाई 30 पे गोली खानी, थोड़ा सा दौड़ लेंगे तो 30 पे गोली नहीं खानी। तो उसने कहा कि अच्छा सर आप ऐसा बैठ जाए, मैं आगे जाता हूँ, सब मुंडे नहीं दूंगा, आप यहाँ से बैठ जाए, मैं पेशाब करने बैठ जाए। अच्छा, तो हम वहाँ बैठ गए। तो उस बच्चे ने, वो मेरा स्टूडेंट था, उसको पता था मैं, मेरी जो टिल्ट क्या है, इसलिए हमारी कोई चीज छिपी रहती नहीं थी, वो टिल्ट क्या है। तो उसने कहा, तो उसके साथ शहर अंसारी साहब मशहूर शायर जो थे, हाँ, वो भी हमारे साथ थे। अच्छा, तो वहां से हम लोग बैठ गए, तो उन्होंने भी सुना, वो भी बैठ के पेशाब करने के दवाने वहां पर। तो इस दौरान भी गजलें भी आपस में नहीं, उसको तो हाँ पत्नी थी गजलों में सब, वही तो बता रहा हूँ आपको। जब फिर उसके बाद हम वहां से निकले तो वो यूनिवर्सिटी में फ्लैट्स है ना, तो उसमें हमारे कुलीग जो थे डॉक्टर, जो हालात थे तो उसको तो हाजिज बड़े जोर की रही होगी। हाँ भाई वो हाजत नहीं, वो हाजत वापस चली गई थी। हाजत भाई घर है और साथ चल रही थी। तो वो वहां जब गए ना, तो जब वो तो नहीं थे, खैर उनकी फैमिली ने, बच्चों ने चाय पानी पिलाया, तो उनका एक जमना मुझे याद है। तो उसने जब तकरीर में कहा था कि सब अब हम लोग जाता है, हमको रुखसत करो। अच्छा, तो उन्होंने कहा, तो कहते देखो क्या कह रहा था साला, कब बहुत हम हमारी बेटियां थे जब उनको रुखसत कहते हैं। वो रुखसत उन्होंने कर दिया। तो वो देखो, क्योंकि मैं बनता था कि पार्टीजान में था, लेकिन स्टूडेंट में मैं नंबर देने में या उनको केयर करने में मैं तासुब नहीं बरतता था। बहुत सारे जो थे हमारे मकामी भी थे, तो पता था कि, तो यूनिवर्सिटी का जो दौर हमने देखा है, हमारे स्टूडेंट लाइफ का दौर, वो गोल्डन पीरियड था। फिर यूनिवर्सिटी थी, तालीम थी, तरबियत थी। और उस जमाने में अगर आप देखें, उस जमाने के नाम तो शायद आप मुझे नहीं याद है, लेकिन बहुत से लोग जो थे, यानी हमारे दोस्त थे, तो एक दो बाकायदा कॉलम लिखा करते थे अखबारात के अंदर। एक हमारा जो, जिससे मैंने तस्करा किया, हमारा क्लास फेलो था, वो जंग में कॉलम लिखता था, वो जो थे, वो अपना परवीन शाकिर जो थी, हाँ, यूनिवर्सिटी में थी। और एक कई जो अभी बहुत बड़े बड़े शोरा के नाम से सब वहां पर जमाने में पढ़ा करते थे एक दूसरे से। तो हमारी मुलाकात इन लोगों से मुझे परवेज के थ्रू या क्या हो जाए करती थी। वो उसके पूरे टचेर आदमी थे। तो लाइब्रेरी वगैरह क्या हाल था उस वक्त? लाइब्रेरी होती थी। देखो, लाइब्रेरी में हम लोग बैठते थे, तो हम का तरीका ये होता था कि ग्रुप बनते थे, किताबें कम होती थी, लेना है वापस नहीं करना। तो अब जैसे कि मैं हूँ, हमारे ग्रुप में 4 लोग हैं ना, तो एक पहले चला जाएगा, वो किताबें लेकर बैठ जाएगा, पढ़ता रहेगा। अब वो जब हम चले जाएंगे तो वो फिर उसके बाद उसने अपना काम कर लिया ना, वो हम किताबें हम लेके पढ़ेंगे। हम किताबें पढ़ते थे उसके अंदर से। तो क्योंकि फोटोकॉपी का दौर नहीं था ना, तो हम लोग जो थे नोट्स किताबों से नकल करते थे। तो नकल करने का बड़ा फायदा ये होता था कि नकल जो है, नकल करने में कुछ न कुछ दिमाग में जाहिर है वो कि वो हाँ, तो उसमें जो है ना, लाइब्रेरी में भीड़ होती थी। मतलब है कि सीटें घेरनी पड़ती थी। मैं जा रहा हूँ, सामान रख के जा रहा हूँ, चाय या पानी पी के आ रहा हूँ, उसी पर सेव करके रखना, ये इस तरह पढ़ाई होती थी। तो मेजर आफ्ताब हुसैन के जमाने में थे आप क्या? हाँ, मेजर आफ्ताब हुसैन जमाने में था वो 3 फीट वाला बड़ी बड़ी रवायतें, बड़ी रवायतें। दरअसल वो मेजर आफ्ताब हुसैन को बदनाम करने का ज्यादा था वो। अच्छा, ऐसा कहीं नहीं था कि वो 3 फुट लेकर के, जैसे इन्होंने फिर बाकायदा अखबारात में आगे कि वो फुट लेकर बैठते हैं, लड़के लड़की में फासला नापते हैं। शुक्र के दौर में टिकटॉक और एआई नहीं थी, वरना पता नहीं क्या क्या दिखा रहे थे उनको। अरे हाँ, टिकटॉक नहीं थी वो तो, लेकिन उससे जबानी में उन्होंने उनके मुतालिक ये जो तरक्की पसंद तबका है ना, ये जो लोग बड़े बातें सही करते हैं, लेकिन खास तौर पर जब आता है कोई अपने उनका मुखालिफ का, तो उस मामले में झूठ बोलने से गुरेज नहीं करते। मतलब उनको पता था कि मेजर आफ्ताब जो थे बेसिकली पढ़े लिखे आदमी थे।
अब उनको उन्होंने इस हैसियत से बनाया था कि उनका कद बदन था ना, जैसे आपका हुलिया ना, तकरीबन ऐसे हुलिया, थोड़ी सी बड़ी दाढ़ी थी, वो शेरवानी पहनते थे, टोपी पहनते थे। हाँ बशर आप भी टोपी पहन लिया करें अच्छा। अगर, तो नहीं वो पहनते थे टोपी बड़े उससे। तो और साइंस कॉन्फ्रेंस पे जी हाँ। के वो कराते थे, उसके अंदर जो उसके रूह रवा थी जब तक वो रहे मरहूम, उनमें साइंस, उर्दू में साइंस के मुताबिक आर्टिकल भी लिखे गए, पढ़ाया गया, यानी हम लोग भी तो ऐसा इनकरेज करते हैं, थोड़ी एक रोकते हैं, फिर तीसरी किस्म के लेके चलेंगे।